so that was about that part of the story. இப்ப இன்னைக்கு இன்னொரு அடிஷன் அடியன் வந்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். மகரிஷிஸ் அப்படிங்கிற டாபிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் போன தடவை. இப்போ அடியன் will just run through those slides just for your information. அதுக்கப்புறம் we are going to see another story today. பார்த்தீங்கன்னா தனியன்கள் இதெல்லாம் நீங்க ரொம்ப நல்லா சொல்லிட்டேன். இதெல்லாம் உங்களுக்கு டவுட்டே இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு. ஸோ தனியனுடைய கிரேட்னஸ் என்னன்னா, ஆச்சாரியனுக்கு நம்ம ஒரு கைமாறு பண்ண முடியாது ஆச்சாரியனுக்கு, பட் ஆச்சாரியனுக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பே பண்றதுக்கு ஒரு வழி அது. சரியா? தனியனை சேவிக்கிறதுன்னு சொல்லணும். அண்ட் வி saw 3 தனியன்ஸ் ஆஃப் சுவாமி தேசிகன். சரி, இதுக்கப்புறம் மகரிஷிகள்னா யாருன்னு பார்த்தோம், முனிகள்னா யாருன்னு பார்த்தோம், தபஸ்விகள்னா யாருன்னு பார்த்தோம், பிரம்ம ரிஷி, ராஜ ரிஷி, தேவ ரிஷி இவாள்லாம் யாருன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பிரவர ரிஷிகள் யாருன்னு பார்த்தோம். அண்ட் தென் வி saw the story. இப்போ மகரிஷிகள்லாம் ரொம்ப கிரேட்டாவும் இருப்பா, சில சமயத்துல மகரிஷி மாதிரி இருக்கிற சில பேர் இருப்பா. அதாவது மகரிஷிகளா இருப்பா, ஆனாலும் அவளை காட்டிலும் பெருமாளுடைய பக்தர்கள் ரொம்ப ரொம்ப வசதியா இருப்பா. அவளே ராஜ ரிஷிகள் மாதிரி இருப்பா. அதுக்கு யார் எக்ஸாம்பிள்னு கேட்டா அம்பரீஷ மகாராஜா. உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ஸ்டோரி தெரிஞ்சிருக்கலாம், நிறைய பேருக்கு இந்த ஸ்டோரி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கலாம். பட் நம்ம இப்ப வந்து அந்த ஸ்டோரிய ஒரு அனிமேட்டட் ஃபார்ம்ல பார்க்க போறோம் வித் சம் எக்ஸ்ட்ரா டீடைல்ஸ் which are very very important to us. சரியா? அம்பரீஷ மகாராஜாவுடைய ஸ்டோரி யாருக்கெல்லாம் தெரியும் கிளாஸ்ல? ஸ்ரீஹரி. ஓகே. ஆத்ரேயகிருஷ்ணன், கேசவ், ஹரிணி, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு இந்த ஸ்டோரி. சூப்பர், வெரி நைஸ். சோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டோரி தான், பட் தெரிஞ்ச ஸ்டோரிங்கிறதுனால நெக்லெக்ட் பண்ணிடாதீங்க. இதுல சில டீடைல்ஸ் எல்லாம் வருது which are important. so இந்த கேள்வியை ஐ மீன் இந்த ஸ்டோரியை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அடியன் வந்து questions கேட்பேன் அவங்கள. சரியா? from the story. so pay full attention. Adiyan will just play the story for all of you. just a minute. Namaha. Dear friends, today we are going to know the story of King Ambarisha. Ambarisha was a king from the Solar dynasty and he was an ancestor of Lord Rama. Ambarisha was a pious and devoted king who ruled the city of Ayodhya very wisely. He would always abide by rules ordained in the scriptures. He was fond of following the Shastras. It is said that one must observe fast on the day of Ekadashi and partake Parana on the day of Dwadashi. Dear friends, let me explain to you what Ekadashi and Dwadashi are. We all see the moon in the sky, right? There are days when the moon looks like as if it is a complete circle. There are days when we see the moon as a half moon, and there are days when the moon isn't visible at all. It is said that the moon follows a particular cycle which has 2 phases, namely the waxing phase and the waning phase. In the waxing phase, there is a growth in the size of the moon where it grows from not being there to becoming a full moon. The day when no moon is visible is known as
Amavasya or the new moon day. We call it as Amavasai in Tamil. Starting on the day of Amavasya, the waxing phase begins, and in the next 14 days, the moon grows little by little and attains full size of a complete circle on the 15th day, which is called as Paurnami or Purnima, or the full moon day. Now, starting from the full moon day, again the moon starts reducing in size till it disappears completely. This is known as the waning phase of the moon. The waxing phase is known as Shukla Paksha, and the waning phase is known as Krishna Paksha. During both the Shukla Paksha and Krishna Paksha, the 11th day is known as Ekadashi, and it is said in the Shastras that one must fast during this day of Ekadashi. What is the significance? Why must one fast? Well, it is said that fasting once in 15 days cleanses the human body of all toxins. Also, not concentrating on eating and trying to make arrangements for eating gives one time to use the mind in righteous things. Thus, the mind also gets cleansed. So, fasting on Ekadashi day cleanses our body and mind completely. So, it is recommended that one follows a complete fast during the days of Ekadashi. Well, what if somebody cannot withstand a fast? What if somebody is sick or old? Is it mandatory that they should also fast? Our scriptures are very kind and always provide a right leeway for the required category of people. So, for children, aged people and sick people, this fast need not be very steadfast. There can be relaxations like having some drinks, eating fruits, or having some light snack during the day. But if it is possible, and if a person is a healthy adult, then he or she must try and follow the Ekadashi fast. This is a common rule which is found in the scriptures. King Ambarisha knew this and was very particular about fasting on Ekadashi without even sipping a drop of water. The next day after Ekadashi is called as Dwadashi. This is the 12th day of both the Shukla Paksha and the Krishna Paksha. One is supposed to fast completely on Ekadashi and break the fast on Dwadashi. Now, breaking the fast also has some rules. One must break the fast on a Dwadashi day within the time span that Dwadashi is present in the day. Preferably, it should be done earlier in the morning times. How do we break the fast on a Dwadashi day? It is by doing Parana. Now, what is Parana? Parana is a preparation in which Nellikai, that is gooseberry, Sundaikai, that is turkey berry, and Agatti Kirai, that is August tree leaves, are roasted in ghee and made into a saltless preparation. It is said that one must prepare this parana
and all other food items according to the norms of Dwadashi, which have again been ordained in scriptures, and offer all this to the Lord and partake the parana in order to break the fast of Ekadashi. If one fasts on an Ekadashi and fails to do parana on a Dwadashi day, there is no use having fasted on Ekadashi. The Ekadashi fast is completed only if one takes parana on a Dwadashi day in the stipulated time. King Ambarisha used to follow this practice very religiously. On one Dwadashi day, King Ambarisha had a guest. His guest was sage Durvasa, who is known for his temper. Sage Durvasa came on a Dwadashi day, met King Ambarisha, and the king invited the sage to take parana. The sage said he would have a bath before doing so. So the king humbly waited for the sage to have his bath and come back. But the sage took unusually long, and it was almost noon time, but the sage had still not returned. It was important for King Ambarisha to break his fast of Ekadashi by taking parana before Dwadashi time was gone. But it was also important for him to wait for his guest so that he could feed him first before taking his meal. Thus King Ambarisha was stuck between which dharma he had to follow, whether he should follow his dharma of breaking his fast, or whether he should follow the dharma of doing atithi satkara, or respecting the guest. His Kulaguru or royal Pandit sage Vasishtha gave him a solution. He told King Ambarisha that it would be appropriate for the king to partake what is called as Jalaparana, meaning he could sip some water by reciting some mantras which would be equivalent to doing parana, but he could still keep waiting for his guest sage Durvasa in order to actually have the complete meal. This appealed to King Ambarisha, and he partook Jalaparana. As he was just sipping the water of Jalaparana, sage Durvasa appeared from nowhere. He was furious that the king had his parana without waiting for him. Though it was just Jalaparana, the sage was very angry that the king did not pay due respect to him. In his anger, sage Durvasa plucked out a hair from his head and created a demon from it using his yogic powers. The demon was about to pounce on King Ambarisha, but Lord Narayana, who was so pleased with the devotion and sincerity of Ambarisha, couldn't tolerate this. He had ordained his Sudarshana Chakra to protect this king under all circumstances. So as soon as this demon appeared, the Sudarshana Chakra of Lord Narayana went and destroyed that demon. Not only that, it started chasing sage Durvasa. Sage Durvasa had committed a wrong by blaming the great devotee Ambarisha. This could not be tolerated by the Lord. So he sent the Sudarshana Chakra behind sage Durvasa. Sage Durvasa ran and ran across all the worlds. He went to Satyaloka to meet Lord Brahma and asked him to save him. But Brahma said, I am sorry, I cannot do anything about the Sudarshana Chakra. It is too powerful. Then he went to Kailasha, where he met Paramashiva. Paramashiva too replied, saying that it was not in his powers to control the Sudarshana Chakra.
Then finally he went to the Milky Ocean or Kshetrabdi to meet Lord Vishnu. He appealed to the Lord saying that, "Oh Lord, this chakra belongs to you, please take it back, it's about to cut my head." To this the Lord replied that, "See, the chakra is behind you because you have done wrong to my devotee, so it is only appropriate for you to go and seek his pardon. Go back to King Ambarisha and seek forgiveness." Durvasa ran and came back to King Ambarisha and pleaded with him to take back the Sudarshana Chakra. The kind-hearted Ambarisha prayed to the Sudarshana Chakra and made it go back to the Lord. Now this story gives us many morals. The first moral is one must sincerely try and follow what is ordained in the scriptures. The second moral is one must always try and be as hospitable as possible. The third moral is we must not unnecessarily blame anybody. The fourth and the most important moral is the Lord always stands by his devotees, so never do Bhagavata apachara or any wrong deed to a devotee of Lord Narayana. So let us all remember this story of King Ambarisha and try to follow the norms of Ekadashi fasting and Dwadashi Parana. Thank you. சரி, கேட்டேலா எல்லாரும் ஸ்டோரிய? உங்களுக்கு क्वेश्चन, ஏகாதசி அப்படிங்கிறது எத்தனாவது டே ஆஃப் மூன் ஃபேஸ்? 11th டே. ஓகே. சுக்லபக்ஷம் அப்படினா என்ன? waxing phase or சுக்லபக்ஷம் அப்படினா என்ன? மூன் வந்து சின்னதுல இருந்து பெருசாச்சு. ஓகே, சின்னதுல இருந்து பெருசாச்சு. ஓகே. ஹிருதய் நீ சொல்லு, waning phase or கிருஷ்ணபக்ஷம் அப்படினா என்ன? It is a phase of the moon. Phase of the moon. What happens to the moon then? Think. Adin kekla adin. Does the moon grow in size or does it shrink in size during Krishna Paksham? It starts growing in size. Does it grow or does it shrink? Again, it grows. Again, it reduces its size of. It reduces in size during Krishna Paksham. Perfect. Correct asana Sai Bharati. Okay, so on an Ekadashi, should we eat or should we fast? என்ன ஒரு கேள்வி இல்ல? ஓகே. எப்படி ஃபாஸ்ட் பண்ணணும் ஏகாதசி அன்னைக்கு? எப்படிலாம் ஃபாஸ்ட் பண்ணணும்? ஸ்டெப் வைஸ் எப்படி ஃபாஸ்ட் பண்ணணும்? Again, we can take a sip of water or we can just take a sip of water or eat or drink Perumal Jalam. Okay, either you can have nothing, in the sense fully fast, or you can have water. If that is not sufficient, you can have some liquid, some juice, paal, whatever. அதுவும் போறல அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடலாம். அதுவும் போறல அப்படின்னா ஏதாவது டிஃபன் சாப்பிடலாம். எதை சாப்பிடவே கூடாது ஏகாதசி அன்னைக்கு? ஸ்ரேயஸ். ரைஸ், ஹோல் ரைஸை டெஃபினெட்லி அவாய்ட் பண்ணணும் ஏகாதசி. சூப்பர். இது வந்து ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் நார்ம்ஸ். அடுத்த நாளைக்கு என்ன பேரு? ஏகாதசிக்கு மறுநாளைக்கு பேர் என்ன? துவாதசி. சூப்பர். அன்னைக்கு என்ன பண்ணணும்? துவாதசி பாரணை எடுத்துக்கணும். பண்ணணும். ஓகே. பாரணைக்கு 3 ingredients முக்கியமா சேர்த்துக்கணும். அது என்னது?
சூப்பர். ஸ்டோரிய நெல்லிக்காய், அகத்திக்கீரை, சுண்டைக்காய் அதெல்லாம் வந்து உப்பு போடாம சாதத்துல சேர்த்து முதல்ல சாப்பிடணும். அதுதான் பிரேக்கிங் த ஃபாஸ்ட் ஆஃப் ஏகாதசி. சூப்பர். இப்போ வந்து அம்பரீஷா ஸ்டோரி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். சோ அதுல இருந்து பெருசா என் கேள்வி கேட்க போறது இல்ல. ஒரே ஒரு விஷயம் கேட்கிறேன். அம்பரீஷன் வந்து இந்த நெல்லிக்காய், ஆத்திக்கீரை, சுண்டைக்காய் எல்லாம் வச்சு பாரணை பண்ணாரா இல்ல வேற மாதிரி பாரணை பண்ணாரா? வேற மாதிரி பாரணம். என்ன பண்ண? ஜலபாரணம். ஜலபாரணம் என்ன? கொஞ்சம் ஒரே நிமிஷம் ஒருத்தர் சொல்லுங்க. ஸ்ரீமாலோலன் சொல்லுமா. ஜலபாரணனா ஜலத்தை வந்து சில மந்திரம் சொல்லி சாப்பிட்டா அது எல்லாத்தையும் அந்த 3 இன்கிரீடியன்ட் அதை அரைச்சு சாதத்தோட சாப்பிடுறதுக்கு ஈக்குவலண்டா ஆகும். சூப்பர் கண்ணா, ரொம்ப நல்லா சொன்ன. சோ ஜலத்தை கையில குத்திண்டு சில மந்திரங்களை சொல்லி அதை பருகினா தட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு டூயிங் பாரணை. ஓகே. சோ அம்பரீஷன் வந்து அந்த மாதிரி ஜலபாரணை பண்ணார். அவர் கெஸ்ட வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப ஆசையா. ஆனா அவர் ஆன் டைம் வரல. அதுக்குள்ள துவாதசி காலம் போயிட போறது அப்படிங்கறதுனால அந்த தர்மத்தை காப்பாத்தணும்னு அவர் ஜலபாரணை பண்ணார். ஜலபாரணை பண்ணதுனால துவாதசி பாரணை சேவ் பண்ணிட்டார். பட் he still waited for his guest. பட் அதை வந்து புரிஞ்சிக்காம துர்வாசர் கோவப்பட்டுட்டார். கோவப்பட்டு அவர் வந்து தன்னோட ஒரு ஹேரை எடுத்து விட்டார். அதுல இருந்து ஒரு டீமன் வந்தது. அதெல்லாம் பார்த்தேன் நீங்க. அந்த டீமன்ட்டேந்து அம்பரீஷனை காப்பாத்த பெருமாள் சக்கரத்தை ஏவி விட்டார். அந்த சக்கரம் துரத்திட்டு துர்வாசரை. அவர் எல்லா ஊருக்கும் போய் பார்த்தார், யாரும் காப்பாத்தல. கடைசியில பெருமாள் கிட்டே போனார். பெருமாள் சொன்னார், என் பக்தன்ட்ட அபச்சாரப்பட்டா அவன்கிட்ட தான் நீ திருப்பி போய் சாரி சொல்லணும், அபராத க்ஷமாபணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார். சோ இதுதான் நம்மளுக்கு இதுல இருந்து கிடைக்கிற பிக்கெஸ்ட் லெசன். பாகவத அபச்சாரப்படவே கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப பேட். இட் கேன் லேண்ட் யூ இன் டிசாஸ்டர். பட் இன் கேஸ் யூ டூ இட் பை சம் ஃபார் சம் ரீசன் இட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னா அதுல தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழி? ஒரே வழிதான். திருப்பி போய் அந்த பாகவதன்ட்டையே க்ஷமாபணம் கேட்டுக்கணும். அவர்கிட்டயே போய் அப்பாலஜைஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் தி ஒன்லி வே டு எஸ்கேப் பாகவத அபச்சாரம் ஆர் கெட் ரிடீம் ஃப்ரம் தி பனிஷ்மெண்ட் ஆஃப் பாகவத அபச்சாரம். சரியா? சோ இதுதான் இந்த ஸ்டோரியினுடைய மாரல். இப்போ வந்து I will talk about assignment for this session. இப்போ போன வாரம் இந்த வாரம் 2 வாரத்துக்கான செஷன்ஸ்க்கும் சேர்த்து அசைன்மெண்ட். ஸோ என்னன்னா வாட் இஸ் தனியன் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் நம்ம. அதே மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் ராமானுஜதயா பாத்திரம் தனியன். இப்ப இதுல வந்து இந்த 4 குவார்டர்ஸ்க்கு இருக்கிற டீடைல்ஸையும் நீங்க எழுதணும். சரியா? எந்த பாதம் எந்த சுவாமி தேசிகனை குறிக்கும், அது ஏன் அவரை குறிக்கும் அப்படிங்கிறது எழுதணும். அப்புறம் வந்து அடுத்தது வாட் ஆர் த 2 challenges given by தொண்டமான் மகாராஜா, அது எழுதணும். அதுக்கப்புறம் வாட் ஆர் த மாரல்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் சேஜ் நாராயணா அண்ட் கிங் அம்பரீஷா. சரியா? உங்களுக்கு என்னென்னலாம் மாரல் தோன்றதோ எல்லாமே எழுதணும். ஒரு மாரல் தான் எழுதணுங்கிறது இல்ல. நம்ம இப்ப கிளாஸ்ல கிட்டத்தட்ட 2 ஸ்டோரிஸ்க்கும் 4 மாரல் பார்த்திருக்கோம். ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு எழுதணும். அதை தவிர வேற ஏதாவது தோணினா கூட எழுதணும். சரியா? ஸோ தட் இஸ் இட் ஃப்ரம் அடியன். ஸ்லைடு காட்டணுமா? அதுவும் காமிக்கிறேன். இந்த ஸ்லைடு இப்ப போஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்ம டெலிகிராம் குரூப்ல. டெலிகிராம் பார்க்கணும் சுவாமி சொன்ன மாதிரி, இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அசைன்மெண்ட் சப்மிஷன் வந்து 30th April இல்ல, சாரி, I'll change the date because you have extended. என்ன வச்சுக்கலாம் நம்ம, we can keep it on 10th and 11th May. சரியா? ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் எல்லாருக்கும், இதுக்கு முன்னாடியோ அப்புறமோ சப்மிட் பண்ணாதீங்க. சரியா? 10th or 11th தான் பண்ணணும், not before or after. Is that clear? Because it becomes difficult to check if you submit earlier, and if you submit late then you lose marks. சரியா? ஸோ 2 நாள் தான் சப்மிஷனுக்கு, 10th and 11th May. சரியா? ஒழுங்கா சப்மிட் பண்ணிருக்கோ பண்ணுங்க. இது எல்லாத்துக்கும் மார்க்ஸ் இருக்கு.
ரிவார்ட் பாயிண்ட் சிஸ்டம்ல ஆட் ஆன் ஆகும் எல்லாருக்குமே. சரியா? ஓகே, எனி டவுட்ஸ் ஃப்ரம் எனிபடி? ஸ்ரேயஸ் ஸ்ரீமாலோலாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன். அது முன்னாடி இருந்த ஹேண்ட் ரைஸா இல்ல டவுட்டா? முன்னாடி. ஓகே ஓகே. your doubt சொல்லுமா கண்ணா. நம்ம வந்து ஒருத்தர் கிட்ட அபச்சாரப்பட்டோம்னா அவகிட்டே வேண்டிண்டா ஏன் பெருமாள் விட்டாரு? அப்படி வேண்டிண்டா மட்டும் ஏன் நம்மளுக்கு வந்து அந்த சக்கரம் போறது? அப்படி வேண்டிண்டா மட்டும் பெருமாள் வந்து மன்னிச்சிடுறாரு? ஏன்னா நம்ம பண்ண மிஸ்டேக்க நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பெருமாளுக்கு தெரிஞ்சுட்டுனா பெருமாள் போனா போறதுன்னு விட்டுடுவார். இப்போ நீ வந்து ஸ்கூல்ல ஹோம்ஒர்க் பண்ண மறந்து போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன், டீச்சர் வந்து உன்னை திட்டலாம். பட் நீ போய் டீச்சர் கிட்ட சொல்லிட்டே வச்சுக்கோ, டீச்சர் வெரி சாரி, ஐ forgot to do the homework, I'll do it next time அப்படின்னு சொன்னா டீச்சர் விட்டுடுவாளா மாட்டாளா? விட்டுடுவாடியே. அதே மாதிரிதான் நம்ம நம்மளோட மிஸ்டேக்கை ரியலைஸ் பண்ணி அவா கிட்டக்கே போய் சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோ, அவ வந்து நம்மள விட்டுடுவா. இந்த கேஸ்ல பெருமாளுடைய டிவோட்டிஸ் எல்லாம் எப்படின்னா, அவள்லாம் ரொம்ப நல்லவா, அவள்லாம் பனிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கவே மாட்டா. பட் அந்த டிவோட்டிஸ்க்கு நம்ம ஏதாவது ஹார்ம் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டாலோ இல்ல அவா கிட்டக்க நம்ம ஏதாவது ராங்கா பண்ணிட்டாலோ பெருமாளுக்கு கோவம் வந்துடும். சோ பெருமாள் பனிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம். பெருமாளுடைய பனிஷ்மெண்ட்ல இருந்து எப்படி எஸ்கேப் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த டிவோட்டி கிட்ட போய் நம்ம சாரி சொல்லிட்டோம்னா பெருமாள் திருப்பி ஹாப்பி ஆயிடும். ஓகே, இவனுக்கு ரியலைஸ் ஆயிடுச்சு அவனோட மிஸ்டேக், அதனால இவனை மன்னிச்சுடலாம் அப்படின்னு நினைச்சுப்பாரு பெருமாள். சரியா? அடி புரியுதா சாய்பாபி? அடியேன் புரிஞ்சுட்ட. அடியேன் ஓகேம்மா. ஸ்ரேயஸ் உனக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஏன் பெருமாள் அபச்சாரம் பண்ணா ஏன் பெருமாள் டிவோட்டிக்கு மட்டும் போய் மன்னிப்பு கேட்கணும்? முன்னாடி தனியன்கள்ல அபச்சாரம் பட்டா ஆச்சாரிய தனியன் சொல்லலாம்னு. ஆச்சாரியன் தனியன் சேவிக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து ஜென்ரலா மிஸ்டேக்ஸ் ஏதாவது பண்ணோம்னா ஆச்சாரியன் தனியனை சேவிச்சா போறோம். இப்ப டிவோட்டி கிட்டக்க நம்ம போய் அபச்சாரப்படுறோம்னு வச்சுக்கோயேன், அது இன்னும் பெரிய அபச்சாரம் ஆயிடுது. அது வந்து மகா அபச்சாரம். அந்த அபச்சாரத்தை போக்குறதுக்கு டிவோட்டி கிட்டக்க போய் கேட்டாதான் பெருமாளுக்கு ஹாப்பி ஆகும். வெறும் தனியனை மட்டும் சேவிச்சோம்னா அவருக்கு வந்து அது போராது அப்படின்னு தோணிடும். ஏன்னா அவருக்கு டிவோட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிரியம், ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால அவளை போய் ஹர்ட் பண்ணிட்டா அப்படின்னா அவரால் தாங்க முடியாது. அவளே போய் சாரி, அவகிட்டக்கே போய் சாரி கேட்டா மட்டும்தான் அவரால் வந்து அதை தாங்கிக்க முடியும். அதனால அப்படி வச்சிருக்க. பாகவத அபச்சாரம் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப ஹை லெவல் ஆஃப் அபச்சாரம். அதுக்கு பிராயஷ்சித்தம் அவாகிட்டக்கையே போய் அபராத க்ஷமாபணம் பண்ணிக்கிறது, சாரி சொல்றது அப்படிங்கிறதுதான். ஜென்ரலா சில மிஸ்டேக்ஸ் பெருமாள் கிட்டே நம்ம அபச்சாரப்படலாம் சம்டைம்ஸ். அதுக்கு ஆச்சாரியன் தனியன் சொன்னா போறோம், பெருமாள் விட்டுருவார் போனா போறது. ஆனா பாகவத அபச்சாரப்பட்டா மட்டும் அவருக்கு தாங்க முடியாது. அவ கிட்டக்க போய் சாரி சொல்ற வரைக்கும் அவருக்கு ஆறாது. அதனால அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நல்ல கேள்வி கேட்ட ஸ்ரேயஸ், வெரி குட். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லாருமே. அடி ஹரிணி, உனக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. முதல் கொஸ்டின் வந்து ஞாச தசகம் வந்து சுவாமி தேசிகன் தனியன் பத்தி அதோட சிக்னிபிகன்ஸ் பத்தி அது குறிக்கிறதா? இல்லம்மா, அது முன்னாடி எனக்கு லாஸ்ட் வீக் மென்ஷன் பண்ணல. இல்ல அது என்ன சொன்னேன்னா, ஞாச தசகம் அப்படிங்கிறது சரணாகதிய பத்தின ஸ்தோத்திரம். சுவாமி தேசிகன் பெருமாள் கிட்டக்க சரணாகதி பண்ற அத பத்தின சுருக்கமான 10 ஸ்லோகங்கள் ஞாச தசகம் அப்படிங்கிறது. ஞாசம் அப்படின்னாலே சரணாகதி பிரபத்தி அப்படின்னு அர்த்தம். சோ அந்த ஞாசத்தை பத்தின 10 ஸ்லோகங்கள்னா, சரணாகதியை பத்தின 10 ஸ்லோகங்கள்னா ஞாச தசகம். இந்த ஞாச தசகத்தை வரதனை குறிச்சுதான் கம்போஸ் பண்ணார் சுவாமி தேசிகன் அப்படிங்கறத பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இந்த ஞாசம் சரணாகதி அப்படிங்கிறது என்ன ஆக்சுவலி அப்படின்னு கேட்டா, அத டிஃபைன் பண்ணும் பொழுது பெரியவாள்லாம் அது வந்து ஒரு ஞான விகாச விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஒரு விதமான ஞானம் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு சரணாகதி பண்ணணும் அப்படிங்கிற புத்தி வரும் இல்லையா? நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். அப்பதானே we will feel that we should go and surrender to பெருமாள். அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அந்த ஞானம், அந்த விகாசம் அப்படிங்கிறது சுவாமி தேசிகனுக்கு காஞ்சிபுரத்துல தான் ஏற்பட்டது.
அதனாலதான் அவர் காஞ்சிபுரம் பெருமாள் கிட்டக்க போய் சரணாகதி பண்ணினார், நியாசம் பண்ணினார். அதனால ஞான வைராகிய பூஷணம் அப்படிங்கறதுனால சுவாமி தேசிகன் ரொம்ப ஞானவானா இருந்த காஞ்சிபுரத்துல அவரை நம்ம தியானிக்கணும், காஞ்சிபுரத்து தேசிகனை நம்ம தியானிக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியுது. புரிஞ்சுதா? அப்படின்னு அப்புறம் இந்த பதம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம் வந்து ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கிற ரங்கநாதர் பெருமாள் வந்து சுவாமி தேசிகன் வந்து எந்த வேர்ஸ் வந்து சாதிச்சிருக்காரு அப்படின்னு, ஏன்னா ஸ்ரீயவனிக்கு ஏதோ மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இருந்துருக்கு. ஸ்ரீயவனிக்கா அபீதிஸ்தவத்தை பத்தி சொன்னா, அந்த அபீதிஸ்தவம் ஸ்ரீரங்கம் பெருமாளுக்காக தான் எழுதினார் சுவாமி தேசிகன். பட் அவர் எழுதினது சத்யா காலத்துல. இப்போ அதனால இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ரீரங்கம் தேசிகனை ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறது கிடையாது. வந்தே வேதாந்த தேசிகம் அப்படிங்கிற இடத்துல வேதாந்த தேசிகம்ங்கிற வேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ வேதாந்த தேசிகன்னு சுவாமி தேசிகனுக்கு ஏன் பேர் வந்தது அப்படின்னு கேட்டா, அவருக்கு வெங்கடநாதன் அப்படிங்கிறது தானே பேரு, அவருக்கு வச்ச பேரு வெங்கடநாதன் அப்படிங்கிறது தான். ஆனா ஹி இஸ் ஃபேமஸ்லி நோன் அஸ் வேதாந்த தேசிகன். ஏன்னு கேட்டா வேதாந்த தேசிகன் அப்படிங்கிற டைட்டில் சுவாமி ஐ மீன் ரங்கநாத பெருமாள் சுவாமி தேசிகனுக்கு கொடுத்தார் ஸ்ரீரங்கத்துல. சோ வேதாந்த தேசிகன் என்ன அர்த்தம்? வேதாந்தங்களுக்கெல்லாம் குரு, ஆச்சாரியன், வேதாந்தத்தை நன்னா தெரிஞ்சு அதை ப்ரொபகேட் பண்றவர் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ அந்த டைட்டில ரங்கநாதன் தான் கொடுத்தார் சுவாமி தேசிகனுக்கு. அதனால வந்தே வேதாந்த தேசிகம்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம ஸ்ரீரங்க தேசிகனை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரியா? ஓகே. சோ இந்த அசைன்மெண்ட் நீங்க கண்டிப்பா பண்ணின்னு வரணும் குழந்தைகளா. அப்பதான் வந்து கிளாரிட்டி வரும். கிளாரிட்டி வந்திருக்கான்னு அடியனுக்கு புரியும். சரியா? So this assignment is very important. Question 2 of this assignment especially. Explain the தனியன் ராமானுஜ தயா பாத்திரம்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு பார்த்தீங்களா? அதுக்கு நல்லா டீடைல்டா சூப்பரா ஆன்சர் எழுதணும் எல்லாரும். ஓகேவா? And you have enough time to submit the assignment. 10 days இருக்கு. பார்த்து எல்லாரும் பண்ணி அனுப்புங்க. அந்த டெலிகிராம் குரூப்ல தயவு செஞ்சு 10th and 11th மட்டும் அனுப்புங்க, முன்ன பின்ன அனுப்பாதீங்க. சரியா? அவ்வளவுதான். Okay. If there are no more questions, we can finish with the session. Dhanyasmi, Jai Jai Shri Krishna. Thank you.